We have to get the pixel and put pixel. Put pixel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? We have to put color to this pixel point. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിക്സൽ ഗെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് കളർ ഇതിൽ ഈ പിക്സലിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു യൂസിങ് ദ പ്രിമിറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻ put pixel. So these are the two primitive operations used in computer graphics, put pixel and get pixel. Then there is another term, scan conversion. Scan conversion എന്നൊരു term യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Scan conversion. എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. Scan conversion. ഇപ്പൊ സ്കാൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ബേസിക് ലോ ലെവൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ടു ദിയർ കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്സൽ മാപ്പ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോമാറ്റ്. ഓക്കെ, ബിറ്റ് മാപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോമാറ്റിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ. പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് basic low level objects into their corresponding pixel map representation. So in this case of scan conversion, we are using different algorithms. So first case ആണ് DDA algorithm. DDA line drawing algorithm. DDA line drawing algorithm. Then second one, Brussenham's. Brussenham's line drawing algorithm. Brussenham's. PPT യിൽ പറയുന്നുണ്ട്, just a DDA line drawing algorithm and Brussenham's line drawing algorithm. There was also circle drawing algorithms are there. Circle drawing algorithms, one of them is Brussenham's circle drawing algorithm and midpoint circle drawing algorithm. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അൽഗോരിതംസ് ആണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്കാൻ കൺവേർഷൻ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അൽഗോരിതംസ് ആണ് ഇനിയുള്ളത്. ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിമിറ്റീവ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിമിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ്, ലൈൻ, സർക്കിൾ, കോണിക് സെക്ഷൻസ് എക്സെട്ര. There are two main primitive operations, put pixel and get pixel, and there is a technique called scan conversion, which is used to convert these low level objects or basic low level objects into their corresponding pixel map representation. And such conversion algorithms are, for line drawing, in the case of line drawing, there is DDA algorithm and Brussenham's line drawing algorithm. In the case of circle drawing, there is Brussenham's algorithm and midpoint circle algorithm. Okay, so first of all, DDA algorithm. In DDA algorithm, there must be two endpoints. For line, two endpoints. We are giving two endpoints. രണ്ട് endpoints തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to find the intermediate points. Okay. അപ്പോൾ first endpoint തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ second endpoint. Endpoints x1, y1, അതുപോലെ x2, y2. Okay. So ഈ ടു എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? We have to find the intermediate points. Intermediate points കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡ്രോ ദ ലൈൻ. അപ്പോൾ അതാണ് DD അൽഗോരിതത്തിന്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഹൗ ടു ഡ്രോ ദ ലൈൻ? ഡ്രോ യൂസിങ് കാർട്ടീഷ്യൻ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് DD അൽഗോരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ കാർട്ടീഷ്യൻ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മാക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. y ഈക്വൽ ടു mx plus b, using the equation y equal to mx plus b. Okay, so how to find the value of, here y is the slope and b is the intercept. Y is y intercept portion. Okay, how to find the slope? M equal to, if the 2 points are given, y2 minus y1 by x2 minus x1. y2 minus y1 by x2 minus x1. Based on the value of slope. So slope in the value in a base ചെയ്തിട്ട് we have to classify into 3 different cases. Basic concept ആണ് ഈ പറയുന്നത്. So slope in the value അനുസരിച്ച് 3 different cases consider ചെയ്യുന്നുണ്ട്. First case എന്ന് പറയുന്നത്, if m is less than 1, value of slope is less than 1. So slope value less than 1 ആണെങ്കിൽ what are the changes occur in the next point? So we have given the initial point of x value and y value. So initial point തന്നിട്ടുണ്ട്. So what are the changes occur in the next point? So next point എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? First case, x changes with the unit interval. So x ന്റെ, if xk be the initial point, then xk plus 1 be the next point. So the next point is calculated as x
xk plus 1 incremented by an unit interval. ഒരു യൂണിറ്റ് ഇന്റർവൽ പോർഷനിൽ xk ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും. അത് be changes. Y changes with its corresponding deviation. Deviation അനുസരിച്ചായിരിക്കും y ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. So yk plus 1. Next point of y should be എങ്ങനെയായിരിക്കും? Current point. Yk be the current point and plus its corresponding slope value. Okay, corresponding slope value. So the new point should be xk plus 1, xk plus 1, yk plus 1. Okay, new point should be xk plus 1 and yk plus 1. So these are the first case. So if the slope is m less than 1. ഇപ്പോൾ m less than 1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. xk and yk be the initial point. Initial point എന്ന് പറയുന്നത് xk യും yk യും ആണെങ്കിൽ next point can be calculated as xk plus 1 എങ്ങനെയായിരിക്കും? Initial point plus 1 incremented by 1 unit and then next y location എങ്ങനെയായിരിക്കും? yk current y location plus incremented by its deviation or its slope കൊണ്ട് increment ചെയ്താൽ മതി. So we get the new point. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് m less than 1ന്റെ കേസിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് m greater than 1. m greater than 1. m greater than 1 ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? x changes its deviation. തിരിഞ്ഞു വരും. xk plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് next value of xk should be x changes its deviation. So current value of xk plus 1 by slope ആയിരിക്കും. xk plus 1 by slope. So y changes to yk plus 1. yk plus 1 which is equal to current incremented by a unit, single unit increment, yk plus 1. So the new point should be xk plus 1, yk plus 1. xk plus 1 and yk plus 1. ഇത്രേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് പറഞ്ഞു m ലെസ് ദാൻ 1 കേസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് m ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 കേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ന്യൂ പോയിന്റ് എങ്ങനെ വരും? xk plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് xk plus 1 by m. അതുപോലെ yk plus 1 എങ്ങനെ വരും? yk plus 1. ദെൻ ഇപ്പൊ ന്യൂ പോയിന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കും? ന്യൂ xk plus 1 and yk plus 1 വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഇനി തേർഡ് കേസ് when the value of m should be equal to 1. ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ബോത്ത് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവൽ. അതായത് xk plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് xk plus 1 equal to xk current value of x plus 1 unit change. അതുപോലെ yk plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് yk plus 1. ന്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് xk plus 1 and yk plus 1. But these are the three main cases used in DDA algorithm. Okay, based on the value of slope. The slope in the basis le കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 3 cases ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 cases വെച്ചിട്ട് we have to generate a line or we have to draw the line and we have to find the intermediate position of the line. Okay, intermediate position compute ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. DDA algorithm സിമ്പിൾ ആണ്. ബ്രസൻഹാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 3 കേസസ് എടുക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് വാല്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ the xy coordinate, the initial point 10 10. Consider the initial value should be 10 10 and end point should be 15 16. End point should be 15 16. Okay, so we have to draw the line and we have to draw the line using the intermediate points by getting the intermediate points. So x1 y1, x2 y2, x2 y2. So first we have to find the slope. Slope എങ്ങനെ വരും? y2 minus y1 by x2 minus x2, x2 minus x1. So ഈ കേസിൽ 16 minus 10 by 15 minus 10 വരും. കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് 6/5 വരും. 1.2 എന്ന് വരും. ആൻസർ 1.2 എന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 1.2 കിട്ടും.
സോ സ്ലോപ്പ് 1.2 ആണ്. സോ ഏത് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം? വാല്യൂ ഓഫ് എം ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഹിയർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. സോ വി മൂവ് ഓൺ ടു കേസ് 2. കേസ് 2ലായിരിക്കും പോകുന്നത്. സോ പുതിയ എക്സ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ന്യൂ എക്സ് വാല്യൂ എക്സ് കെ പ്ലസ് 1. ന്യൂ എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സ് കെ ഡീവിയേഷൻ ആണ്. എക്സ് കെ പ്ലസ് 1/m ആണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കറണ്ട് എക്സ് വാല്യൂ പ്ലസ് 1 സ്ലോപ്പ്. സോ കറണ്ട് എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10. ഇനിഷ്യൽ എക്സ് വാല്യൂ 10 പ്ലസ് 1/1.2 വരും. 1/1.2. അപ്പോ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 1/1.2 എന്ന് പറയുന്നത് 0.83 സംതിങ് കിട്ടും. സോ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10.83 കിട്ടും. 10.83. അതുപോലെ y വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ y k plus 1. yk plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു അൽഗോരിതം yk plus 1 യൂണിറ്റ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ കറന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് y എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. 10 plus 1 11 കിട്ടും. 10 plus 1 11. So the new value should be 10.83 and 11. Okay, we have to round the value. Okay, round ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അൽഗോരിതത്തിൽ തന്നെ. So 10.83 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും we have to seal value, round up ചെയ്യുക. So the final coordinate should be 11 11. Okay, 11 11 ആയിരിക്കും ഫൈനൽ കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ this is first iteration. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ 10 10 ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് 10 10 ആയിരുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ്? 11 11. സെക്കൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് 11 11. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ കറന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ 10.83 തന്നെയാണ്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡ് എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് 10.83 ആണ്. അതുപോലെ വൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതനുസരിച്ച് ഏത് കേസ് ആണെന്ന് നോക്കുക, അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കറസ്പോണ്ടിങ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടും. ഫൈനലി നമുക്ക് 15 16 എൻ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 15 16 കിട്ടുന്നത് വരെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, അതായത് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻ പോയിന്റ്സ് എവിടെല്ലാം വരും എന്നുള്ളതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണ്? DDA അൽഗോരിതം. DDA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുക, സ്ലോപ്പിന്റെ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്ത് 3 കേസസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഏത് കേസ് ആണെന്ന് നോക്കുക, അതനുസരിച്ച് വാല്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് DDA അൽഗോരിതം. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾ given two end points, given two initial 2 points, initial point and end points. We have to find the intermediate points and we have to draw the line. Okay, PPT ലോട്ട് പോവാം. Okay, module 2. ആയിട്ടിരിക്കുക. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും കാര്യം? അഖിലുണ്ടോ? അഖിൽ ഓക്കെ. നോക്കാം. First of all, points and lines. Point plotting is done by converting a single coordinate position furnished by an application program into appropriate operations for the input-output device in use. So line drawing is done by calculating intermediate positions along the line path between two specified end positions. The output device is then directed to fill in those positions between the endpoints with some color. For some device such as pen plotter or random scan display, a straight line can be drawn smoothly from one endpoint to another. Random scan display നമ്മൾ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
Digital devices display a straight line segment by plotting discrete points between the two endpoints. Discrete coordinate positions along the line path are calculated from the equation of the line. But the intermediate points നമ്മൾ calculate ചെയ്യുന്നുണ്ട്. For a raster video display, line intensity is loaded in frame buffer at the corresponding pixel positions. അപ്പോൾ pixel positionsന്റെ base ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ line intensity frame bufferൽ store ചെയ്യുന്നത് in the case of raster video display. Then reading from the frame buffer. The video controller then plots the screen pixels. So we have to read the information from the frame buffer and the video controller is responsible for that and then plots the screen pixels. Screen locations are referenced with integer values, so plotted positions may only approximate actual line positions between two specific endpoints. There is an example. The rounding of coordinate values to integers causes lines to be displayed with a stair-step appearance. If stair-step appearance is jaggies nu parayunne, jaggies. Okay, this rounding of coordinate. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് റൗണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് വിത്ത് എ സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിയറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്പിയറൻസ് സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പ് ഇഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് വെൻ ലൈൻ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ആസ് എ സീരീസ് ഓഫ് പിക്സൽ പൊസിഷൻസ്. അപ്പോൾ റൗണ്ടഡ് വാല്യൂസ് എല്ലാം വഴി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും, ജാഗീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. The stair-step shape is noticeable in low-resolution system, and we can improve their appearance somewhat by displaying them on high-resolution system. More effective techniques for smoothing raster scans are based on adjusting pixel intensities along the line path. അപ്പോൾ സ്മൂത്തിങ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ടേം പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയോ? സ്മൂത്തിങ് ദ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്ഡ് ലൈൻ സ്മൂത്തിങ്ങിന് ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ജാഗ്ഡ് ലൈൻസ് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ കറക്റ്റ് ആന്റി ഏലിയാസിങ്. അപ്പൊ ആന്റി ഏലിയാസിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലോ റെസൊല്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് സച്ച് ജാഗ്ഡ് ഏരിയാസ്. സച്ച് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആന്റി ഏലിയാസിങ്. ഓക്കെ, next. For raster graphic device level algorithms discussed here, object positions are specified directly in integer device coordinates. Pixel position will reference according to scanline number and column number, which is illustrated by the figure. There is considered it as a cell. The cell ആയിട്ടാണ് consider ചെയ്യുന്നത്. X and Y coordinate, and we have to consider these pixel positions referenced by scanline number. Scanline number എന്ന് പറഞ്ഞാൽ row number and column number. To load the specific color into the frame buffer at particular position, we will assume we have available low-level procedure of the form set pixel xy. പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. 2 output primitives ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിമിറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സെറ്റ് പിക്സൽ xy ആൻഡ് ഗെറ്റ് പിക്സൽ xy. സെറ്റ് പിക്സൽ, ഗെറ്റ് പിക്സൽ, പുട്ട് പിക്സൽ, 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. Then similarly, for retrieving the current frame buffer intensity, we assume to have procedure get pixel xy. Okay. Then move on to line drawing algorithms. The Cartesian slope intercept equation for a straight line is y equal to mx plus b. Y equal to mx plus b, representing slope and b as intercept. Okay. ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് y equal to mx plus b, y is the slope and b as the intercept. The two endpoints of the line x1 y1 and x2 y2. Then we have to determine values of slope m equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Then we can determine values for the intercept b. B value എങ്ങനെ compute ചെയ്യുന്നത്? y1 minus mx1. Okay, intercept. Y intercept ആണ് y1 minus mx1. For the given interval delta x along a line, we can compute the corresponding y interval delta y as, അപ്പോൾ delta y compute ചെയ്യുന്നത് m into delta x. അതുപോലെ delta x compute ചെയ്യുന്ന delta y by m. ഇനി for a slope with m less than 1, delta x can be set proportional to small horizontal deflection voltage, and the corresponding vertical deflection voltage is then proportional to delta y, which is calculated from the above equation. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. delta x
കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് യൂണിറ്റ് ഇന്റർവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് സെറ്റ് ആവുന്നത്. ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ദെൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെൽറ്റ വൈ വിച്ച് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി എബോവ്. അതായത് ഡെൽറ്റ വൈ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ്, അതായത് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡീവിയേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എ സ്ലോപ്പ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 can be set proportional to small vertical deflection voltage, and corresponding horizontal deflection voltage is then set proportional to delta x, which is calculated from the above equation. അതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 1 യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സം വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വോൾട്ടേജ്, ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ദെൻ സെറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഡെൽറ്റ എക്സ് അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുന്നത് അവിടെ 1/m ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ദ സ്ലോപ്പ് m ഈക്വൽ ടു 1, ഡെൽറ്റ എക്സ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വൈ ആൻഡ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വോൾട്ടേജസ് ആർ ഈക്വൽ, m ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്ന കേസിൽ. ഇനി ആൽഗോരിതം എങ്ങനെ പോകുന്നത് നോക്കാം. ഡിജിറ്റൽ DDA മീൻസ് ഡിജിറ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസർ. ഓക്കെ, ഡിജിറ്റൽ differential analyzer. This is scan conversion line algorithm based on calculating their delta x and delta y using the above equation. We have sampled the line at unit intervals in one coordinate and find corresponding integer values nearest the line path for the other coordinate. Consider first a line with a positive slope and slope is less than or equal to 1. We sample at unit interval delta x equal to 1 and calculate these. ഓരോന്ന് steps ഒന്ന് just നോക്കാം. y എന്ന് പറയുന്നത് mx plus b, then yk can be calculated as m into x plus 1 plus b. Next point m into x plus 1 plus b ആയിരിക്കും. In general പറയുകയാണെങ്കിൽ yk എങ്ങനെ എടുക്കാം, m into x plus some unit interval plus y intercept. Okay, yk plus 1 എങ്ങനെ എടുക്കാം, m into x plus k plus 1. Next point plus slope intercept. സോ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും, yk പ്ലസ് m തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് എടുത്തേക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഇക്വേഷൻ y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് b. ദെൻ അതിന് yk നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ വരും, m ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ അടുത്ത യൂണിറ്റ് x പ്ലസ് 1 പ്ലസ് b. ദെൻ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ m ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് k പ്ലസ് b. അതുപോലെ yk പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് m ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് k പ്ലസ് 1 പ്ലസ് b. Now we have to generate എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് yk പ്ലസ് m ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആസ് അഡിഷൻ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ കമ്പയർ ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എത്തിച്ചു, കറണ്ട് ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് y ഷുഡ് ബി കറണ്ട് വാല്യൂ പ്ലസ് സ്ലോപ്പ്. ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഈ തന്നെ. In above equation, k takes integer values from 1 and increased by 1 until the final endpoint is reached. അപ്പോൾ k യുടെ വാല്യൂ യൂണിറ്റ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. As m can be real number between 0 and 1, the calculated y values must be rounded to the nearest integer. Y values must be rounded values ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Consider case for a line with a positive slope greater than 1. Next condition, slope greater than 1 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ x ന്റെ വാല്യൂ y മൈനസ് b by 1, x1 first position, y യുടെ next position y plus 1 minus b by m next value. Then xk generally എഴുതുമ്പോൾ y plus k minus b by m. അതുപോലെ xk plus 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, y plus k next location plus 1 minus b by 1. Unit interval increment. Now write the equation. We have to get the equation as new x value should be current x value plus 1 by m. Okay, current x value plus 1 by m ആയിരിക്കും when the slope is greater than 1. Slope value greater than 1. Line are to be produced from left to right. അപ്പോൾ assumption എന്ന് പറയുന്നത് left to right, left end point to right end point എന്ന assumptionലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. If we process the line from right end point to left end point, then delta x equal to -1. അപ്പോൾ -1 ഇട്ടിട്ട് വേണം delta x കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും, എക്സ് കെ പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെ മൈനസ് 1 ബൈ എം, മൈനസ് വാല്യൂ വരും, നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. DDA അൽഗോരിതം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ void line DDA parameters xa, ya, xb and yb.
integer parameters and we have to calculate delta x. Delta x എങ്ങനെ വരും? xb by x minus xa അതുപോലെ dy yb minus ya then x increment y increment ഇവിടെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്? absolute of dx greater than absolute value of dy then steps എങ്ങനെ വരും? absolute of dx അതുപോലെ dy. ഇനി x increment എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? dx by steps അതുപോലെ dy by steps. അതിനിടയ്ക്ക് സെറ്റ് പിക്സൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് പിക്സൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് ദ വാല്യൂ, റൗണ്ടഡ് വാല്യൂ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് വൈ. ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇൻക്രിമെന്റ്, അതുപോലെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ പ്ലസ് വൈ ഇൻക്രിമെന്റ്. സെറ്റ് പിക്സൽ. ഓക്കെ, അൽഗോരിതം പഠിച്ചു വെക്കാം. സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും. ഓക്കെ, 3 കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. സ്ലോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്ത് 3 കേസസ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ അൽഗോരിതം ആൻഡ് സിമ്പിൾ അൽഗോരിതം. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അർത്തമെറ്റിക് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് 10.83 ഒക്കെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ്, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. പുവർ എൻഡ് പോയിന്റ് ആക്യുറസി പുവർ ആണ്. സോ എന്താണ്, ഫൈനലി കറക്റ്റ് എൻഡ് പോയിന്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് സംടൈംസ് ബിക്കംസ് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ. അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് DDA അൽഗോരിതം. മനസ്സിലായോ? ഇതെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അനഘ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല മിസ്, ഓക്കെ ആണ്. ബോയ്സ് സൈഡ്, ബോയ്സിലെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണത്. അദ്വൈത്, ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ശരി, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അവർ കാണാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു.